ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2028 эътирофи нақши муассир ва мавқеи устувори Тоҷикистон дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ аст. Моҳи июни соли равон дар шаҳри Душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад, ки дар кори он иштироки роҳбарият ва намояндагони воломақоми беш аз 30 давлати ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ дар назар дошта шудааст. Маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳҳоби Абдусаттор. ба уҳдаи Тоҷикистон вогузор гардидани раёсат дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2020 эътирофи нақши муассир ва мавқеи созандаи Тоҷикистон дар раванди ҳамгироиҳо дар доираи ин созмони бузурги минтақавӣ аст. раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон, ки 27 кишварро ҳамчун аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони байналмилаливу минтақавиро ба ҳайси нозир муттаҳид мекунад, ҳадафи тақвияти ҳамбастагӣ байни давлатҳои иштирокдор ҷиҳати таҳкими тадбирҳои эътимод ва амният ва рушди ҳамкориҳои судманд дар минтақаро фаро мегирад. ҳадафи асосии ин созмони минтақавӣ пеш аз ҳама густариши ҳамкорӣ бо роҳи таҳкими муносиботи бисёрҷониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё, мубориза ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва хариду фурӯши одамон, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо мақсади рушд ва суботи Осиё, мубориза бар зидди терроризм дар ҳама шаклҳо ва зуҳуроти он, ҳамкорӣ дар ҳама масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист, пешгирии паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳияи тадбирҳои эътимодноки боварӣ дар ченаки башардӯстона, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё соли 1992 таъсис дода шудааст ва тибқи муқаррарот ҷаласаҳои сатҳи баланд дар доираи ин созмон дар давраи муайян ва дар қаламрави яке аз давлатҳои аъзо баргузор мегарданд. дар доираи баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё рӯзҳои 14-15 феврали соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи коршиносони кишварҳои ин созмони бузурги минтақавӣ баргузор гардида буд. коршиносони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё 5 самти ҳамкориҳо дар доираи ин созмони минтақавӣ ба монанди низоми сиёсӣ, муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои замони муосир, иқтисодӣ, башардӯстона ва муҳити зистро мавриди муҳокима қарор дода дар робита ба баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба омодагии Душанбе баҳои баланд доданд. мавзӯи дигар, тадбирҳои саривақтӣ, ки аз тарафи роҳбарияти олии мамлакат дар самти мутобиқ сохтани роҳҳои автомобилгард амалӣ шуд, натиҷа дод. маҳз ҳамин омил боис бар он гардид, ки дар назарсанҷии ташкилотҳои бо нуфузи байналмилалӣ роҳҳои Тоҷикистон аз лиҳози сифат дар Осиёи миёна ҷои аввал ва дар ҷаҳон мавқеи хосаро касб намояд. дар даврони истиқлолияти давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 2000 километр роҳҳои мошингузар, 190 километр роҳи оҳан, зиёда аз 30 километр нақбҳо таҷдиду навсозӣ, бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. тибқи иттилоъ дар ояндаи наздик таъмиру таҷдид ва мутобиқ сохтани боз зиёда аз 2000 километр роҳ дар назар аст. ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавсим бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ танҳо дар минтақаи Варзоб 11 километр роҳро таъмири куллӣ мекунад. гузориши хабарнигорони мо. چند روز است که تعمیر و تجدید راه دوشنبه چناق در منطقه ورزاب از کیلومتر 10 تا 21 جانب فیلیال شرکت سهامی Innovative Road Solutions Ltd در جمهوری تاجیکستان با سرعت ادامه داشته، با این مقصد زیاده از 40 تکنیک و مکانیزم و 130 کارمند جلب گردیدند. علاوه بر استفاده مقصدناک کارخانه‌های سه‌سال اسفالت، تکنیک و کارمندان فیلیال شرکت، همچنین متخصصان شرکت خطایی چاینا رود به حیث مشورتچی و کارمندان تکنیک‌های شرکت راه تاجیکستان با این روند جلب شدند. طبق طلبات بخش راهسازی در نوبت اول اسفالت
آسیب‌دیده راه برطرف، منطقه‌های فرو رفته برقرار و سپس راه یک لخت اسفالت پوش کرده می‌شود. با شرافت مسئولیت شناسی و مهنت پرمسئول کارمندان و راهسازان در مدت کوتاه اسفالت راه در قطعه‌های ویران شده برطرف کرده، حالا منفرش‌کنی یک لخت راه با سرعت ادامه دارد. طبق نقشه باید تنها در منطقه ورزاب 11 کیلومتر راه تعمیر کلی و قسمت باقی مانده تعمیر جاری شود. جایز به ذکر علاوه است که با این مقصد باید زیاده از 13000 تن اسفالت خرج شود. دائم مذکور ادامه منطقه کارهای قبلی بوده، شهادت آن است که عزم راهبریت و کارمندان فیلال شرکت بهر نگهداری راه مورد نظر قوی و نیتشان نیک است. در مواسم این سال دایره فعالیت خیلی وسیع گردیده، تصمیم گرفته شده است که زیاده از 50 کیلومتر راه تعمیر کلی و زیاده از 100 کیلومتر تعمیر جاری شوند. در مجموع راهبریت فیلال شرکت با درک مهمیت مسئله مورد نظر فعالیتشان را در همه سمت از جمله خریداری تکنیکا و مکانیزم‌های مخصوص گردانیده شده وسعت بخشیده کارهای زیادی را به سامان رسانیدند. حالا زیاده از 800 نفر در فیلیال شرکت فعالیت دارند و با شرافت مهنت پرمسئول آنها راه دوشنبه چناق منتظم شده است. همه روز صدها متخصصان صاحب تجربه استوهای راه با کمک تکنیکای مخصوص گردانیده شرکت به تازه‌کنی تعمیر مشغول بوده، هر یک وجب راه را حفظ می‌کنند تا صفت آن برای سال‌های طولانی نگه داشته شود. ایریس برای در سطح بلند و جوابگوی طلبات بخش راهسازی عملی نمودن وظیفه‌هایش امکانیت و شرایط ضروری از قبیل متخصصان بالایقت، کارخانه‌های استحصال اسفالت، تجهیزات زمانوی، تکنیک‌های پراقتدار داشته از آنها ثمرناک استفاده نموده ایستاده است. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و تطبیق نقشه چرابینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان با تشبث مسئولین و جلب اشخاص سخاوتپیشه راه‌های محلی تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص. баҳри омодагии ҳамаҷониба гирифтан ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон авҷи тоза гирифта. Дар ин замина иншооти гуногуни маъмуриву маишӣ, савдову хизматрасонӣ бунёд ва роҳу пулҳо таъмиру таҷдид мегардад. дар ҳамин доира тибқи нақшачорабиниҳои ободониву бунёдкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия яке аз самтҳое ки ба он диққати ҷиддӣ дода мешавад, ин таъмиру навсозӣ кардани роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳия мебошад ки дар иҷрои ин ҳадаф баробари маблағҳои буҷа ҳамчунин сокинони саховатпешаву соҳибкорони ҳимматбаланду ватандӯсти маҳаллӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар ин давра зиёда аз 58 километр роҳҳои байни деҳҳо таъмир карда шудааст ки аз ин миқдор зиёда аз 32 километр сангфарш ва зиёда аз 17.6 километр мунфарш карда шудааст. аз ҷумла бо дастгирии соҳибкорон дар кӯчаҳои бисолагии истиқлолият ба масофаи 3 километр сангфар карда шуда дар рӯзҳои наздик мунфарш карда мешаванд. қобили зикр аст ки чун ноҳияи Тимурмалик дар шароити кӯҳистон ҷойгир мебошад, аз ин ҳисоб деҳаҳо дар масофаи нисбатан дур ҷойгиранду ҳолати роҳҳои мошингард барои рафтуо ва дар маҷмӯъ баҳри рушди ҳама ҷабҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия нақши муҳим дорад. ин нуқтаро ба инобат гирифта бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ роҳи мошингарди маркази ҷамъияти деҳоти ба номи Саидмомин Раҳимов ва деҳаи хуррамзамини ҷамъияти деҳоти ба номи Исматшарифи ноҳияи Данғара ки ҳудуди 26 километрро ташкил менамояд, аз навсозӣ гардида ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ гардонда мешавад. аз ҳамин хона мебароӣ, аз мошина савор мешавӣ то маркази ҷумҳурии шаҳри Душанбе озоду бемамоният бо як дилпурӣ рафта мерасӣ. корҳои муҳандисиву сохтмониро дар ин роҳ ки ҳамчун иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб меравад, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Довуд ба уҳда дошта, роҳсозонаш имрӯз бо ҷалби техникаву дигар механизмҳои муҳими соҳавӣ дар марҳилаи навбатии таъмиру таҷдиди роҳи мошингарди байни ҷамъияти деҳоти ба номи Саидмомин Раҳимов ва деҳаи хуррамзамини ҷамъияти деҳоти ба номи Исматшарифи ноҳияи Данғара корҳои тахту ҳамвор ва аввалияи бунёдиро идома дода барои мунфаршкунӣ омода менамоянд. роҳи мошингарди байни маркази ҷамъияти деҳоти Кангурд ва деҳаи Сафарбоён, Чавроғ ва Савда ки яке аз роҳҳои таъмирталаби ҳудуди ноҳия маҳсуб меёфт, бо дастгирии сокинони деҳаҳо ва мақомоти иҷроия сангфарш гардида истода барои мунфаршкунӣ омода карда мешавад. соли 2020 бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5500 солагии саразм таҷлил карда мешавад. дар доираи омодагӣ ба ин ҷашн дар мавзеи мамнунгоҳи он бинои нави осорхонаи замонавии 3 ошёна бунёд мегардад. гузориши хабарнигорони мо.
یادگاری تاریخی سرازم تیرماهی سال 1976 از جانب باستانشناس عبدالله جان اسحاقوف کشف کرده که از روی حفریات در این یادگاری تاریخی کشف و بازیافت اشیاءها از موجودیت چنین شهر و تمدن در آخر هزار ساله چهارم پیش از میلاد گواهی میدهند. با به دست آوردن صاحب استقلالی مملکت و توجه فرهنگ پرورانه رهبریت عالی مملکت 21 سپتامبر سال 2001 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یادگاری قدیمه تاریخی 5500 ساله شهرک سرازم همچون مرکز تشکل فرهنگ زمینداری، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان ممنونگاه تاریخی و باستانشناسی اعلان کرد و این اساس برای جلب سیاحان گردید. امروز ما احساس می‌کنیم که نسبت همه ساله صف سیاحان خیلی زیاد گردیدند. این از آن شهادت می‌دهد که ما باید با آبادی این سرزمین با آبادی این یادگاری ها بیشتر اهمیت دهیم. این تشبث و توجه رهبری دولت بهره نوسازی منطقه های تاریخی از جمله یادگاری قدیمه سرازم برای رشد منطقه، جلب سیاحان و تاریخ‌نگاران خارجی و معرفی تاریخ، تمدن و فرهنگ قدیمه تاجیکان در بین جهانیان اساس می‌گذارد. معرفی کردن سرازم باستان هم از طرف پیشوای ملت، این معرفی کردن ملت ما، دولت ما، حکومت ما می باشد. از آن که از نصف بیشتری شرکت‌های سیاحی حدود ولایت در شهر پنجکن فعالیت دارند و گرچند چند آسایشگاه و مهمانخانه‌ها موجودند، هنوز هم شرایط انفراستراکچور سیاحی مطابق به طلبات نمی باشد. کلانترین مهمانخانه این توریست در شهر پنجکن امروز به تعمیر و نوسازی نیاز داشته فعالیتی نظررس ندارد. صحنی بنا حجره‌های قبول و گسیل مهمانان بنابر استفاده طولانی به طلبات زمانی معاصر جوابگو نمی باشند. موضع‌های تماشاگاه سیاحی استراحتی هفتگل که توجه سیاحان به آن زیاد است، به مهمانخانه‌های نو و نوسازی راه ماشینگرد از شهرک سوقدیان تا کولی هزار چشمه نیاز دارد که با عملی شدن طرح لایحه‌ای موضع هفتگل برای جلب بیشتری سیاحان، تشکیل جایهای کاری و به دست آوردن منفعت اقتصادی از ساحه سیاحی مساعدت می‌نماید. در کارخانه‌های دوزندگی ناحیه کوشانیان طبق شرطنامه با مؤسسه‌های تعلیمی 25000 جفت سر و لباس یگانه مکتبی آماده کرده می‌شود. گزارش از ناحیه کوشانیان. تشکیلات جمعیتی نجیبه از شمار کارگاه‌های دوزندگی در ناحیه کوشانیان است که برای مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه لباس‌های یگانه توصیوی استحصال می‌کند. ما کوشش می‌کنیم که با صفت و صفتناکی اهمیت دهیم، چون که اگر که لباس‌هایی که با صفت دوزیم پدر و مادران از ما راضی میشوند و این لباس که ما دختر استفاده ایم اطلس تاجیکی رو در اینجا ما وارد کردیم که یک رمز ملی تاجیکی می باشد. طور اطلاع دادن در کارخانه‌های دوزندگی ناحیه کوشانیان برای دوخت قریب 30000 عدد سر و لباس یگانه شرطنامه‌ها بسته شده استحصال آن در داخل ناحیه پر راه اندازی شده است. امروز در ناحیه کوشانیان 4 عدد کارگاه دوزندگی فعالیت می‌نماید که کارگاه دوزندگی فعالیتشان از دوخت لباس مکتبی عبارت میباشد. امروز با شعبه معارف ناحیه با 27000 لباس مکتبی شرطنامه با امضا رساندیم که این از حساب کارگاه دوزندگی ناحیه 40% شرطنامه اجرا شد. کارگاه‌های دوزندگی ناحیه کوشانیان به طور منتظم فعالیت کرده عزم دارند که تا 15 آگوست سال روان برای تحصیل سال آینده شاگردان را پر با لباس مکتبی تامین کنند. دوخت لباس‌های مکتبی در کارخانه‌های خودی اهمیتی کلان دارد. اول اینکه صدها نفر ساکنان محل در چنین کارگاه‌های استحصالی صاحب جای کار دائمی گردیده به والدین و خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی سبکی می‌آورد. آموزگاران ناحیه کوشانیان در انتخاب چنین لباس‌های توصیوی و صفتناکی متاع قناعتمندند. الکی قریب 40% مکتب‌های ناحیه کوشانیان برای دسترسی لباس‌های یگانه به کارگاه‌های دوزندگی شرطنامه‌ها بستند. واقعاً هم شرکت‌های صنعتی و کارخانه‌های دوزندگی برای بازارگیر و رقابت‌پذیر بودن مالشان باید قبل از همه به صفت متاع و تهیه لباس توجه ظاهر کنند. تنها در چنین صورت می‌توان هم به اقتصاد خویش رشد بخشید و هم راضیگی پدر و مادران را در استحصال محصولات وطنی به دست آورد.
ادامه اخبار. بر اثر گرمی طاقتفرسا در شتات رجستخان هندوستان 17 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر در بیمارخانه ها بستری شدند. در نتیجه غرق شدن کشتی بارکش در منطقه های نزد ساحلی مضافات سولاوسی مرکزی اندونزیا 19 ملاح بنشان شد. شرح خبرها از خارج مملکت. در منطقه اچینی ولایت ننگرهار جمهوری اسلامی افغانستان یک موشک به بالای بینای استقامتی افتید. در نتیجه یک نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شد. زخمیان 4 کودک بوده، عضو یک عائله میباشند. از ضربه ترکش بناهای اطراف حادثه قسما ضرر دیدند. موافق معلومات رسیده، گروه‌های سلاح به دست جانب منطقه اهالنشین موشک زدند. طول یک ماه اخیر در ولایت‌های گوناگون جمهوری اسلامی افغانستان بر اثر حمله و انجام دادن عمل‌های تروریستی 190 ساکن آسایشته به هلاکت رسیده، 340 کس دیگر جراحت برداشتند. دوام 3 هفته اخیر در منطقه های گوناگون هندوستان از گرمی طاقتفرسا 17 نفر جان باخته، 10 کس دیگر در بیمارخانه ها بستری شدند. عین حال در شهر چورو شتات رجستخان حرارت هوا 50 درجه را تشکیل می دهد. همزمان در بعضی از شتات های هندوستان از گرمی طاقتفرسا آب کل و دریاها کم شده است که حالت پیش آمده خواجگیداران را با مشکلی جدی روبرو نمود. با گفته خواجگیداران، گرمی از معیار زیاد باعث خشک شدن خوراک درشت چاروا در چراگاه ها شده است. طبیبان به ساکنان توصیه دادند که به ضرورت از منزل‌های استقامتیشان نبرایند و بیشتر آب نوشند. هواشناسان پیشگویی می‌کنند که در شتات‌های قسم شمالی هندوستان گرمی طاقتفرسا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. در ساحل‌های مضافات سولاوسی مرکزی اندونزیا کشتی بارکش غرق شد. در نتیجه 17 ملاح بنشان گردید. با کارمندان خدمات داخلدار میسر شد که یک نفر را نجات دهند. هنگام غرق شدن کشتی بارکش در داخل آن 20 ملاح قرار داشتند. کارشناسان به عمل آمدن طوفان و بلند شدن موج‌های بحر را سبب غرق شدن کشتی مذکور ارزیابی می‌کنند. در محل حادثه کارمندان خدمات نجات‌دهی برای پیدا کردن بینشان گشتگان فعالیت دارند. در منطقه بودوده اوگاندا بارشات شدید سبب فرآمدن یرج گردید. بر اثر آفت طبیعی 6 نفر به هلاکت رسیدند، 9 کس دیگر مجروح شد. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا به گفته کارمندان خدمات داخلدار در نتیجه فرآمدن یرج قریب 50 کس دیگر بنشان گردیدند. آفت طبیعی 150 منزل استقامتی را قسما و برخی از آن را پورا خراب کرد. کارمندان خدمات نجات‌دهی برای پیدا کردن بنشان گشتگان فعالیت دارند. ساکنانی که در نتیجه فرآمدن یرج به سرپناه از طرف گروه‌های نجات‌دهی به جای‌های بی‌خوف کوچانده می‌شوند. از فرآمدن یرج خطای انتقال نیروی برق کارناشایان شده، اهالی منطقه مذکور بی برق ماندند. با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی، کارمندان خدمات مربوطه سفربر گردیدند. ادامه اخبار. در خواجگی‌های کشاورزی و یاری رسانی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در روی عمومی خشک برای دوره زمستان و آمادگی برای جمع‌آوری حاصل غله ادامه دارد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در ناحیه باباجان غفورов майдони кишти ғаллаи баҳорию терамоҳӣ 5775 гектарро ташкил дода, хоҷагиҳо айни замон барои дарави ғалла ки рӯзҳои наздик фаро мерасад омодагӣ доранд. ва ҳамзамон дар ноҳия ки имсол боришҳо зиёд шуд, дар ӯ захира беш аз 40 000 тонна хошоки дурушт ба нақша гирифта шудааст. аз ин рӯ дар давраи ҳосилғундорӣ, ҷамъоварию захираи хошоки дурушт, ҳар хоҷагии кишоварзӣ барои талаф наёфтани ҳосил тарзи дурусти захираро андешида, барои имин нигоҳ доштан аз сӯхтор чораҳои пешгириро амалӣ намояд. бо мақсади омӯзиши ҳолати риояи қоидаҳо ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ, гурӯҳҳои кории нозирони хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд ва кормандони қисмҳои мустақили оташнишонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар марҳилаи пеш аз оғози давраи ҳосилғундорӣ дар доираи чорабиниҳои профилактикии рамзии ғалла силсилаи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғотиро дар хоҷагӣ ба номи Абдураҳим Ҷӯймаев ва дигар хоҷагиҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров амалӣ намуданд. ضمن صحبت و کارهای فرماندهی با اعضا، سهامداران خواجگی‌ها، سنجش نقلیات غله‌درفت، تجهیزات آتش خاموشکنی تاکید گردید که حالت‌های در شرایط صحرا در موضع‌های حاصلخونداری استفاده کرده شدن تجهیزات برقی و گازی خودساخت و معیارها ناموافق، آتش گیراندن در نزد میدان غله و رعایت نکردن همه قاعده‌ها احتمال به حادثه‌های ناخوش سوختار آوردنش ممکن است. کارهای دستوردهی گذرانده شد در یکی از ناحیه‌های کلانترین ولایت، ناحیه باباجان غفورov با اشتراک رئیسان خواجگی‌های دهقانی و نمایندگان جماعت‌ها و دهات‌ها
گذرانده شد. برابر گذراندن کارهای فهماندهی ناظران خدمات آتش‌نشانی و کشاورزان یک چند کار پیشگیری و خاموش کردن سوختار احتمالی در میدان غله‌زار و جای ذخیره خاشاک درشت را عملا نشان دادند. گذراندن کارهای پیشگیری، فهماندهی و نظارتی از جانب ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و رعایت قاعده‌های ضد سوختار از جانب خواجگی‌های کشاورزی عاملی از سوختار و از تلفات نگاه داشتن غله میباشد. موضوع دیگر، موافق اطلاع متخصصان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بیکار کردن عقد نکاح در 4 ماه سال 2019 4321 عدد را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 254 عدد زیاد می باشد. زیاد شدن ویرانشوی عائله ها باعث نگرانی زیرا آن مشکلات اجتماعی را در جامعه ایجاد می نماید. زلفیه رحیمزاده معلوماتی بیشتر می دهد. عائله نهادی استواره می باشد که در آن دو جوان شریک حیاتی می گردند. این نهاد باید پیش از ازدواج همه‌جانبه برای زندگی مستقل آماده باشند و مسئولیت عائله داری را حس نمایند. با سبب های جزئی ویران شدن عائله ها، دخالت 3 نفر میان جوانان، صبر و طاقت نداشتن در زندگی امروز در جامعه برعلا مشاهده می گردد. مقدس بودن عائله رو نمیفهمند، درک نمیکنند که عائله داری، روزگارداری چیست و به مثل هوای هوسی که در همون روزی توی یک لباس زیبا پوشند و یا که بعد از چند وقته خصوصا دختران میخواهند که خیلی آراسته پیراسته باشند، لباس های زیبا پوشند، در ماشین های خیلی هم گران باید که یک سیر و سیاحت داشته باشند، فکر میکنند که زندگی و عروسی و عموما عائله داری همین است. ولی افسوس که این یک هوای هوسی است و خلاص این یک چیزی موقت است که از بین می رود و زندگی اساسی بعد از چند وقت سر می شود. متخصصان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان اوید به قید عقد نکاح دولتی و بیکار کردن عقد نکاح در سال روان چنین اطلاع دادند. در 4 ماه سال 2019 از طرف مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی این بخش و شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی در شهرنامه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات 26414 عدد عقد نکاح به قید گرفته شد که این نشان داد نظر به 4 ماه سال گذشته و 805 عدد کمتر است. در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی یک چند اساس برای بیکار کردن عقد نکاح موافق قانونگذاری مستحکم گردانده شده است. یکی از این اساس‌ها این در اساس عریضه مشترکی زن و شوهر است که آنها فرزند عمومی نابالغ ندارند. دوم اساس این حلنامه سود است. بیش از 70% بقیگیری بیکار شدن عقد نکاح این در اساس حلنامه‌های سود است. بی‌سراباند و بی‌نظارت ماندن فرزندان و یا بی‌مهر و غمخوری مادر به وای رسیدن فرزند، مشکل‌های اقتصادی، بحث و مناظره‌های دوایی می‌تواند به حالت روحی هر نفر اعضای عائله ویران شده تاثیر رساند. قانون‌های عمل کننده این گونه پدیده‌ها را تنظیم می‌نماید، ولی هر پدر و مادر باید فرزند را پیش از عائله دارکنی برای زندگی آماده سازند. مرکب بودن حیات را در شعور و تفکر آنها جا نمایند. تنها احترام به یکدیگر فهمی و صبر و طاقت می‌تواند زندگی عائلوی جوانان را به حیات خوش تبدیل دهد. تماشاگران محترم، نشر نوبتی برنامه اطلاعات اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت باشید.